Starting. See here, in the first unit itself, we are going to learn about what is meant by a system, what is meant by information system, and what is meant by management system, what are the types of the management system. So what is the role of that management system, why management information system is useful for any business organization. So what are the uses and benefits of, or benefits and applications of that management information system. See here, in what way they are going to give very fundamentals of that management information system. It may be a 2 marks question or it may be a long answer. You are able to answer. Okay. In that way, we are going to discuss in the today's class. So what is the role of that information system in organization? See, so far we have discussed that previously any business or any organization, whether it is a small or big, so every business needs to collect some information. So for collecting the previously they are collecting the information manually. So whatever the task they are performing, it is a time consuming process. So they are maintaining all the things in the book, hard copy of data they are maintaining, so it is a lot of time consuming. So here every business, if they want to improve their business, if you want to do their predictions, if you want to develop within a short period of time, or if they want to increase their production, whatever that targets they want to meet, so they have to collect the data, process the data, store the data, and share the data. Previously also all these things have been done, but they are in a different way. Okay, the whatever the methods they have employed, those methods have taken a lot of time consuming process. Nowadays the companies are also collecting the data, and they are also processing the data, and they are storing the data, and they are sharing the data within the organization itself, or for the purposes where they have to share the data. So they are using the modern technology methods for streamlining and automating these operations. ఏ ఆపరేషన్స్ని ఆటోమేట్ చేస్తున్నాయి? డేటా కలెక్ట్ చేసే ప్రొసీజర్స్ని, ప్రాసెసింగ్ చేసుకునే ప్రొసీజర్స్ని, స్టోరింగ్ చేసుకునే మెథడాలజీస్ని, how they are going to share the data, how they are going to interpret the data. All these operations are nowadays, they are using a modern technology, and they are streamlining this process and automating this process. Okay, now for this purpose, information systems are now playing a crucial role, very important role in data processing and decision making. అంటే నవేడేస్ ఆర్గనైజేషన్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్లో ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ మెయింటైన్ చేయడం అనేది ఒక క్రూషియల్ ప్రాసెస్. వై? బికాస్ డేటా ప్రాసెసింగ్ అండ్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్. సో దీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ ఆర్ ప్లేయింగ్ ఏ క్రూషియల్ రోల్. ఓకే, సో దానివల్ల ఏమి ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అంటే ఆర్గనైజేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇంక్రీస్డ్ అండ్ రెవెన్యూ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇంక్రీస్డ్. సో వెన్ ఎవర్ దే ఆర్ doing all these things in a systematic way, and how if they are doing all these activities in an automated way, automatically the organization's overall performance and revenue is going to be increased. So what is this information system? Asli information system ante enti? So information system is nothing but at a basic level we can define it as it is a set of components. So set of components are grouped together and they are working together to manage data processing and storage process. అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్కి కావాల్సిన బిజినెస్ యాక్టివిటీస్, అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్లో మనకి కమ్యూనికేషన్ యాక్టివిటీస్ కావాలి, రికార్డ్ కీపింగ్ కావాలి, అంటే డేటాని స్టోర్ చేసుకునే ప్రాసెస్లో సమ్ రికార్డ్ కీపింగ్ ఆఫ్ డేటా కావాలి. సో ఆల్రెడీ స్టోర్ చేసుకున్న డేటాని అనాలిసిస్ చేసి డెసిషన్ మేకింగ్ యాక్టివిటీ జరగాలి. డేటా అనాలిసిస్ అల్గరిథమ్స్ అప్లై చేయడానికి డేటా అనేది మనకు ఒక ప్రీడిఫైన్డ్ ఫార్మాట్లో ప్రాసెస్డ్ డేటా కింద మనకు ఉండాలి. ఇవన్నీ జరగాలి ఒక ఆర్గనైజేషన్లో. ఇట్ షుడ్ రన్ ఆల్ దీస్ యాక్టివిటీస్ ఫర్ ఇంక్రీజింగ్ ఇట్స్ పెర్ఫార్మెన్స్. సో ఇవన్నీ జరగడానికి మనం ఏం మెయింటైన్ చేయాలి? ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. సో how can you define an information system? It is a set of components which all are working together to manage data processing and స్టోరేజ్. అంటే ఆ డేటా ప్రాసెసింగ్ అండ్ స్టోరేజ్ ప్రాసెస్లో అసలు కీ ఆస్పెక్ట్స్ ఏం జరుగుతాయి అంటే, అసలు ఒక ఆర్గనైజేషన్ రన్ అవ్వడానికి, కమ్యూనికేషన్ జరగడానికి, రికార్డ్ కీపింగ్కి, డెసిషన్ మేకింగ్కి, డేటా అనాలిసిస్కి, అన్ని పర్పసెస్లో మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ అనేవి కావాలి.
సో ఆల్ ద కంపెనీస్ ఆర్ యూజింగ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నారు? టు ఇంప్రూవ్ దేర్, టు పెర్ఫార్మ్ వెల్ దేర్ బిజినెస్ ఆపరేషన్స్, వాట్ ఎవర్ ద డైలీ యాక్టివిటీస్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇన్ దేర్ బిజినెస్. సో దే ఆర్ doing in a better manner, better way. So they are doing that operations in a better way, and they are able to take more strategic planning decisions. అంటే ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్స్, స్ట్రాటజిక్ డెసిషన్స్ అనేవి కరెక్ట్గా తీసుకోవడానికి అండ్ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్తో వాళ్ళు మీట్ అవ్వడానికి. సో ఫర్ డూయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ద కంపెనీస్ ఆర్ యూజింగ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్. ఓకే, మరి ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అంటే మనం ఏం డిఫైన్ చేసాము? ఇట్ ఈస్ సెట్ ఆఫ్ ఆల్ కాంపోనెంట్స్ దట్ ఆర్ వర్కింగ్ టుగెదర్ ఫర్ పెర్ఫార్మింగ్ డేటా ప్రాసెసింగ్ అండ్ డెసిషన్ మేకింగ్ అన్నాము. సో వాట్ ఈస్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్? అందులో ఏముండాలి మనకి? ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ మెయింటైన్ అవ్వాలంటే ఇట్ షుడ్ కంటైన్ సమ్ హార్డ్వేర్, ఇట్ షుడ్ కంటైన్ సాఫ్ట్వేర్, ఇట్ షుడ్ కంటైన్ టెలికమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్. ఎందుకని? సో హియర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ సిఆర్ఎం మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్ యూస్ చేసింది అనుకున్నాం, అంటే సిఆర్ఎం ప్యాకేజెస్ సిస్టమ్స్ యూస్ చేసింది అనుకున్నాం. ఎందుకు యూస్ చేస్తుంది? ఆ సిఆర్ఎం ప్యాకేజెస్ యూస్ చేసింది అంటే ఆ ప్యాకేజ్ని మెయింటైన్ చేయడానికి సమ్ సాఫ్ట్వేర్ కావాలి. ఆ ప్యాకేజ్ని మెయింటైన్ చేయాలి, ముందు ఒక సిస్టమ్ కావాలి కదా, హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్ కావాలి కదా. సో ఆ డేటా యాక్టివిటీస్ చేయడానికి దానికి ఒక నెట్వర్కింగ్ అనేది కావాలి, ఓకే, ట్రాన్సాక్షన్స్ జరగడానికి. సో ఎందుకని? వై ఇట్ ఈస్ మెయింటైనింగ్ దట్ సిఆర్ఎం ప్యాకేజెస్? సో వాట్ ఎవర్ దట్ whoever that customers it is going to deal with, so to better understand this target audience, so it is going to acquire the new customers and it should retain the old customers. అంటే మన కస్టమర్స్ తో గుడ్ రిలేషన్షిప్స్ ని మెయింటైన్ చేసి మన సర్వీసెస్ గురించి మనం ఎప్పటికప్పుడు ఫీడ్బ్యాక్స్ తీసుకుంటూ, ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ ఎనీ రిక్వైర్మెంట్ టు దట్ పర్టికులర్ కస్టమర్స్ విత్ ఇన్ దట్ గ్యారంటీ పీరియడ్. అంటే మీకు ఒక వెన్ ఎవర్ వీఆర్ బై పర్చేసింగ్ వన్ ఐటమ్ ఒక పర్టికులర్ పీరియడ్లో మీకు గ్యారంటీ పీరియడ్ ఉంటుంది. సో ఆ గ్యారంటీ పీరియడ్లో మనకి ఎలాంటి సర్వీస్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా వీఆర్ ఏబుల్ టు ప్రొవైడ్ దట్ సర్వీస్ అట్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. సో ఫర్ మెయింటైనింగ్ గుడ్ రిలేషన్షిప్ విత్ దట్ కస్టమర్స్ వీ షుడ్ మెయింటైన్ అవర్ టార్గెట్ ఆడియన్స్, వీ షుడ్ అక్వైర్ న్యూ కస్టమర్స్, అండ్ ఫర్ రిటైనింగ్ ఆఫ్ ద ఓల్డ్ కస్టమర్స్ సో ఇట్ ఈస్ మెయింటైనింగ్ దట్ టైప్ ఆఫ్ ప్యాకేజెస్ అనమాట. సో అలాంటి ప్యాకేజెస్ని మనం మెయింటైన్ చేయాలి అంటే వీ షుడ్ యూజ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్. ఓకే, సో ఇలాంటి టెక్నాలజీస్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ద కంపెనీస్ హూ ఆర్ మెయింటైనింగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అండ్ టెక్నాలజీస్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు అనలైజ్ ద సేల్స్ యాక్టివిటీ. అంటే వాళ్ళ కంపెనీలో కానీ వాళ్ళ ఆర్గనైజేషన్లో అసలు సేల్స్ యాక్టివిటీ ఎలా జరుగుతుంది, సేల్సే కాదు సర్వీస్ యాక్టివిటీ, సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ సిస్టమ్స్ అనుకోండి, సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ బిజినెస్ అనుకోండి. సో ఒక పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్స్కి సర్వీసెస్ వాళ్ళు ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, ఆ సర్వీసెస్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్న సర్వీసెస్కి ఫీడ్బ్యాక్ ఎలా ఉంది, పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఉందా, నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఉందా, విత్ ఇన్ ద టైంలో వాళ్ళు సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారా లేదా, ఎలా ఉంది, వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి, అండ్ ఇవన్నీ వాళ్ళు మానిటర్ చేసుకుని దానికి రిలేటెడ్ ఏంటంటే కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఎలా ఉంది, ఓకేనా, ఆ కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ వాళ్ళు గెయిన్ చేసుకుని దాన్ని బట్టి వాళ్ళు వేరే ప్రెడిక్షన్స్ కానీ ఫ్యూచర్ ఎన్హాన్స్మెంట్స్ ఏదైనా తీసుకోవడానికి కానీ వాళ్ళకి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో ఇన్ దట్ వే దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎనీ బిజినెస్. సో యూ కెన్ రైట్ దిస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్. నౌ ఐ am మూవింగ్ టు దట్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్. సో వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్? అంటే మనం ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ యూజ్ చేయడం వల్ల మన కంపెనీకి ఏ రకంగా ఉపయోగపడుతుంది? సో ఫస్ట్ థింగ్, కళ్ళు మూసుకుని మనం ఏం చెప్పొచ్చు, ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తున్నామంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బూస్ట్ యువర్ కంపెనీస్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ప్రొడక్టివిటీ. వెన్ యు ఆర్ మెయింటైనింగ్ ఇట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ మీన్స్ it always improves your company's performance and productivity also. Okay, so because we are using the modern technology, so that modern technology in that modern technology we are implementing that information systems, so automatically it boosts our company's performance and productivity. Okay na? So ante kaakunda manam entante organizations entante వాళ్ళ కంపెనీకి రిలేటెడ్ డేటాని అంటే రీసెర్చ్ చేసుకోవడానికి కానీ న్యూ వేస్ని కానీ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవడానికి, అంటే వాళ్ళ బిజినెస్లో రెవెన్యూని ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి న్యూ మెథడాలజీస్ కానీ న్యూ వేస్ ఏమున్నాయో రీసెర్చ్ చేసుకోవడానికి. ఓకేనా? అంతేకాకుండా కొన్నిసార్లు మనకి ఏంటంటే కొన్ని టైం కన్జ్యూమింగ్ టాస్క్స్ ఉంటాయి మన బిజినెస్లో. సో అలాంటి టైం కన్జ్యూమింగ్ టాస్క్ని ఎలాగా మనం రెడ్యూస్ చేసుకుని మన బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ ఫాస్ట్గా జరిగేలాగా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవడానికి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ అనేవి హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకేనా? సో
ఓవరాల్ గా మనం ఏం చెప్పొచ్చు, వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ అవర్ కంపెనీస్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ప్రొడక్టివిటీ. వీ కెన్ డెవలప్ న్యూ మెథడాలజీస్ బై రీసెర్చింగ్ ద డేటా విచ్ వీఆర్ హ్యావింగ్. సో టైం కన్జ్యూమింగ్ టాస్క్స్ని మనం ఎలిమినేట్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ని మనం యూజ్ చేయడం వల్ల వీఆర్ ఏబుల్ టు సేవ్ ద టైమ్ అండ్ మనీ వైల్ మేకింగ్ అ స్మార్టర్ డెసిషన్స్. So when you are able to take the smarter decisions, whatever the data available with you, automatically we are able to save the time. That is the thing. సో అంతేకాకుండా మనం ఏం చేయొచ్చు, ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ కంపెనీ, వీఆర్ హ్యావింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్, సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్, మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్, ఇన్వెంటరీ డిపార్ట్మెంట్, like that, different types of departments are there. So we can share the data and we can make a better understanding with that internal departments. అంటే మనం ఒక పర్టికులర్ వేలో డేటాని కరెక్ట్గా కమ్యూనికేట్ చేసాము అని అనుకుంటే గ్యాప్స్ అనేవి ఎలిమినేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. కొన్నిసార్లు కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ అనేది, డేటా అనేది కరెక్ట్గా షేర్ అవ్వకపోవడం వల్ల ఇంటర్నల్ డిపార్ట్మెంట్ మధ్య మన సేల్స్ అనేది ఒక్కొక్కసారి ప్రాబ్లం రావచ్చు. సో వీ షుడ్ మేక్ ఎ గుడ్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ ఆల్ అదర్ ఇంటర్నల్ డిపార్ట్మెంట్స్. సో సేల్స్ మార్కెటింగ్ ఆల్స్ మధ్య కంపల్సరీగా గుడ్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ గుడ్ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఉండాలి. సో ఎప్పుడైతే ఇన్ఫర్మేషన్ షేరింగ్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఎప్పుడైతే ఇంటర్నల్ డిపార్ట్మెంట్స్ మధ్య ఉంటుందో ఆటోమేటిక్గా మన పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద థింగ్ అనమాట. నెక్స్ట్, సో వాట్ ఆర్ ద అదర్ థింగ్స్? So here we are using that modern technology. So whenever we are using the modern technologies means it is automatically using that complex algorithms. Already have studied that data mining and business intelligence systems. So how the data is analyzed, how we are implementing various algorithms for analyzing the data sets, and how we are doing that classification and other clustering. So when you are implementing that complex algorithms means automatically it is going to reduce the human errors. Okay, and the employees are able to focus on the core aspects of the business rather than spending hours of collecting the data. అంటే మనకి డేటా కలెక్టింగ్ ప్రాసెస్ అనేది హ్యూమన్ అంటే మాన్యువల్ కలెక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ టీడియస్ అండ్ టైం కన్జ్యూమింగ్ ప్రాసెస్. సో అలాంటి మాన్యువల్ వర్క్ అంతా మనకి ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. కాబట్టి ఎంప్లాయీస్ అనే వాళ్ళు దేని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు, బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ ఎలా చేయాలి, బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ డెసిషన్స్ తీసుకోవడానికి మనం డేటాని ఎలా ప్రాసెసింగ్ చేసుకుని ఎలాంటి అల్గరిథమ్స్ని అప్లై చేసి మనం ఎలాంటి ప్రెడిక్షన్స్ అనేవి తీసుకురావాలి, అలాంటి కోర్ ఆస్పెక్ట్స్ మీద పీపుల్ అనేవాళ్ళు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇన్ దట్ వే మనకి ఏమవుతుంది, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ ఆటోమేషన్ అనేది మనకి యూజ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ అనేవి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో యూజ్ అవుతుంది. అంటే మనము ఇంప్లిమెంట్ చేసుకునే మన కంపెనీ ఆస్పెక్ట్స్ని బట్టి మనకి రకరకాలుగా యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ద థింగ్. నెక్స్ట్, what are the uses and applications? See here, we are having different types of information systems. అంటే మన కంపెనీ నీడ్ని బట్టి, మన కంపెనీ యొక్క యాక్టివిటీస్ని బట్టి మనం యూజ్ చేసుకునే డిఫరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. అండ్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ రోల్స్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంపెనీ బేస్లో మామూలుగా ఒక కంపెనీ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ సిస్టమ్స్ యూజ్ చేసింది అనుకోండి, బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ సిస్టమ్స్ పర్పస్ ఏంటో మీరు ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నారు. సో బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ సిస్టమ్ని మనం యూజ్ చేసాము అంటే బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏం చేస్తాయి, ఆఫ్టర్ అనలైజింగ్ ద డేటా దే ఆర్ టర్నింగ్ దట్ డేటా ఇంటూ వాల్యుబుల్ ఇన్సైట్స్. అంటే నాలెడ్జ్ ప్యాటర్న్స్ని, ఫ్యూచర్ ప్రెడిక్షన్స్ని, మనకి కావాల్సిన వాల్యుబుల్ ఇన్సైట్స్ నుంచి మన డేటా నుంచి అనలైజ్ చేసి మనకి ఇన్సైట్స్ అనేవి మనకి రిటర్న్ చేస్తాయి అనమాట. ఆ ఇన్సైట్స్ నుంచి మనం ఏం తీసుకోవచ్చు, ఫ్యూచర్ ఫోర్కాస్టింగ్ అనేది చేయొచ్చు అనమాట. ఓకేనా? సో ఒకవేళ మనం యూజ్ చేసేది బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ సిస్టమ్స్ అనుకోండి, వెన్ యు ఆర్ యూజింగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ కైండ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అనుకోండి, వాట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ఫాస్టర్ అండ్ మోర్ యాక్యురేట్ రిపోర్టింగ్, బెటర్ బిజినెస్ డెసిషన్స్ అండ్ రిసోర్స్ అలొకేషన్స్. అంటే ఒకవేళ మీరు యూజ్ చేసేవి బిఐ సిస్టమ్స్ అయితే కనుక మీకు ఏ రకంగా హౌ దట్ బిఐ సిస్టమ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు హెల్ప్, దే ఆర్ హెల్పింగ్ దట్ ఆర్గనైజేషన్ వెరీ ఫాస్టర్. అంటే టాస్క్స్ అనేవి వెరీ ఫాస్ట్గా జరగడానికి, రిపోర్టింగ్ అనేది వాట్ ఎవర్ దట్ రిపోర్టింగ్ యు ఆర్ జనరేటింగ్ ఆఫ్టర్ అనలైజింగ్ ద డేటా, యాక్యురేట్ రిపోర్టింగ్ కానీ, మన బిజినెస్ డెసిషన్స్ అనేవి బెటర్గా తీసుకోవడానికి కానీ, రిసోర్స్ అలొకేషన్, హౌ వీఆర్ అలొకేటింగ్ ద రిసోర్సెస్ టు దట్ వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్, ఆ రిసోర్స్ అలొకేషన్స్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా జరుగుతుంది అనమాట. ఓకేనా? అనదర్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ సిస్టమ్స్లో ఏంటి, హౌ యు ఆర్ ప్రెజెంటింగ్ ద డేటా, హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రిపోర్ట్ ద డేటా ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ద డేటా విజువలైజేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో whenever you are using data visualizations means we are able to see the things. అంటే లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాని మనం ఇంటర్ప్రెట్ చేసి దాని నుంచి వచ్చిన అనాలిసిస్ని బట్టి మనము
ఫ్యూచర్ ఈవెంట్స్ని ఎలా ప్రిడిక్ట్ చేసుకోవాలి, హౌ వీఆర్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ద ప్యాటర్న్స్ ఇన్ దట్ హిస్టారికల్ డేటా. అంటే లాస్ట్ 3-4 ఇయర్స్ డేటాని మనం అనాలిసిస్ చేసి రాబోయే అంటే కమింగ్ 2-3 ఇయర్స్కి మనం ప్రెడిక్షన్స్ ఎలా చేసుకోవచ్చు, కమింగ్ 2-3 ఇయర్స్లో మన సేల్స్ని ఎలా మార్చుకోవచ్చు, కమింగ్ 2-3 ఇయర్స్లో మనము న్యూ ప్రొడక్షన్ ఎలా తీసుకురావచ్చు. సో వీఆర్ ఏబుల్ టు టేక్ దట్ ఫ్యూచర్ ప్రెడిక్షన్స్ అండ్ future we are able to predict the future events in that way anamata when you are using that business intelligence systems. Okay na. And one more the other type, ERP systems, enterprise resource planning. So if your organizations are using ERP softwares ఏం చేస్తాయి, these softwares are collecting the data and they are managing the data and analyzing the data across different areas ఫ్రమ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ టు ద ఫైనాన్స్ అండ్ అకౌంటింగ్. అంటే మన ఒక ఆర్గనైజేషన్ తీసుకుంటే మేనేజ్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉంటుంది, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, అకౌంటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది. సో వీటన్నిటి రిలేటెడ్లో, ఈ డిఫరెంట్ ఏరియాస్ రిలేటెడ్లో మనము డేటాని కలెక్ట్ చేసుకుని హౌ వీఆర్ ఏబుల్ టు మేనేజింగ్ ద డేటా అండ్ హౌ వీఆర్ able to analyze this data according to with respect to these particular areas అన్నమాట. అంటే ఫైనాన్స్ రిలేటెడ్, అకౌంటింగ్ రిలేటెడ్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రిలేటెడ్ మన డేటాని ఎలా అనలైజ్ చేసుకుని ప్లాన్ చేసుకోవాలనేది చెప్పేది ఈఆర్పి అన్నమాట. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్. సో ఈఆర్పి సిస్టమ్స్ యూజ్ చేస్తే మనకేం అప్లికేషన్స్ ఉంటాయంటే బిజినెస్ ఆపరేషన్స్, అంటే వాట్ ఎవర్ ద బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ అక్కరింగ్ ఇన్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్. అంటే మీ ఆర్గనైజేషన్స్లో ఎలాంటి బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ జరిగినా మీరు 360 degrees వ్యూలో, అంటే మీకు ఎటు కావాలంటే ఏ ఆపరేషన్ ఎటు నుంచి ఏ డిపార్ట్మెంట్లో ఎటు నుంచి ఎలా జరిగినా ఎలా మూవ్ అవుతున్నా ప్రతి దాన్ని యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ఇన్ 360 degree వ్యూ. అంటే ఏ వ్యూలోంచైనా మన బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ని విజువలైజ్ చేయడానికి కుదురుతుంది అనమాట. సో ఇలాంటి ఈఆర్పి సిస్టమ్స్ ఎలాంటివి ఉన్నాయి, సాఫ్ట్వేర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే నెట్సూట్ ఈఆర్పి ఉంది, పీపుల్ సాఫ్ట్వేర్. దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ దట్ ఈఆర్పి. అంటే ఈఆర్పి మెయింటైన్ చేసే వాళ్ళు ఈ బెనిఫిట్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు అక్వైర్ అనమాట. నెక్స్ట్, సో ఈఆర్పి ఆర్ ఆల్సో ప్రొవైడ్స్ యాక్షనబుల్ ఇన్సైట్ దట్ హెల్ప్స్ టు డిసైడ్ ఆన్ దట్ నెక్స్ట్ స్టెప్స్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు పర్టికులర్ దానివల్ల ఒక పర్టికులర్ ప్రిడిక్షన్ వచ్చింది, దీని తర్వాత మనం ఏం చేయొచ్చు, దీని తర్వాత మనం ఎలా తీసుకుంటే దీని యాక్షన్ మనం తీసుకున్నట్టు అవుతుంది, అలాంటి యాక్షనబుల్ ఇన్సైట్స్ కూడా మనకి తీసుకోవడానికి డిసైడ్ చేసుకోవడానికి కుదురుతుంది. దట్ మీన్స్ వాట్ ఆర్ ద ఫర్దర్ స్టెప్స్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ బై యూజింగ్ దట్ పర్టికులర్ ఈఆర్పి అనమాట. సో ఇట్ ఆల్సో మేక్స్ ఇట్ ఈజియర్ టు అచీవ్ రెగ్యులేటరీ compliance, increase data security and share information between the departments. So ERP systems యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి అనదర్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే రెగ్యులేటరీ కంప్లైన్స్ రిపోర్ట్స్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి కానీ మన డేటా సెక్యూరిటీని కూడా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. వాట్ ఎవర్ ద డేటా యు ఆర్ యూజింగ్, దట్ డేటా విల్ బి మోర్ సెక్యూర్డ్ అండ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు షేర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ డేటా బిట్వీన్ ద డిపార్ట్మెంట్స్. అండ్ సో మన ఆర్గనైజేషన్లో మనం ఫైనాన్షియల్ రికార్డ్స్ అనేవి మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాం. ఫైనాన్షియల్ డిపార్ట్మెంట్ విల్ హ్యాండ్లింగ్ దట్ ఫైనాన్షియల్ రికార్డ్స్. సో ఫైనాన్షియల్ రికార్డ్స్ని కూడా మనం యాక్యురేట్గా అప్ టు డేట్గా మనం మెయింటైన్ చేసుకోవడానికి ఈఆర్పి సాఫ్ట్వేర్ అనేది మనకి యూస్ఫుల్ అవుతుంది. సో ఈఆర్పి సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే కొన్ని బిజినెస్ యాక్టివిటీస్లో జరిగే ఆపరేషనల్ కాస్ట్ అనేవి మనకి అంటే మనకి ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్, వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటాం కదా. వర్కింగ్ క్యాపిటల్ పర్పస్ ఏంటి, డైలీ యాక్టివిటీస్ని మెయింటైన్ చేయడానికి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ యూజ్ చేస్తాము. అంటే ఆపరేషనల్ కాస్ట్ అనేవి మనకి ఇక్కడ రెడ్యూస్ అయిపోతాయి ఎప్పుడైతే మనం ఈఆర్పి సాఫ్ట్వేర్ని యూజ్ చేస్తామో. వీఆర్ ఏబుల్ టు రెడ్యూస్ దట్ ఆపరేషనల్ కాస్ట్ అనమాట. అండ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు ఇంప్రూవ్ ద కొలాబరేషన్ అండ్ బూస్ట్ యువర్ రెవెన్యూ. అంటే కొలాబరేషన్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు విత్ ఇన్ ద డిపార్ట్మెంట్స్ మధ్య, కమ్యూనికేషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అలాగే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ యువర్ రెవెన్యూ ఆల్సో అనమాట. ఓకే, అందుకని హాఫ్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ఏంటంటే దే ఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దట్ ఈఆర్పి సిస్టమ్స్. ఓకే, సో విత్ ఇన్ ద సిక్స్త్ మంత్స్లో మనకి ఏంటంటే వాట్ ఈస్ దట్ కంపెనీ, వాట్ ఈస్ దట్ అంటే ఆ కంపెనీ రోల్ ఏంటి, ఆ కంపెనీ యొక్క స్టాండర్డ్ ఏంటి, ఆ కంపెనీ యొక్క పొజిషన్ ఏంటి అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి విత్ ఇన్ 6 monthsలో ఈఆర్పి సిస్టమ్స్ ఉంటే మనకి అర్థమవుతుంది అనమాట. ఓకేనా. నౌ so here what I have discussed till now, what is meant by information system, what is meant by management system and what are the various types. వీటినే క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్లో నేను ఒక పర్టికులర్ దాని నుంచి మీ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ వేలో మీరు ఎంతవరకు రాయొచ్చు అనే దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అప్ టు దిస్.
So I'm going to share another screen. For purchasing that material, what is the cost estimation you are taking? సో వేర్ హౌస్ ప్లానింగ్ అంటే మెటీరియల్స్ని మనం ఎలా స్టోర్ చేస్తున్నాం, వేర్ హౌస్లో ఆ డేటాని ఎలా స్టోర్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ పర్సనల్కి వచ్చేసరికి ఎంప్లాయీ రిక్రూట్మెంట్ ఏంటి, ఎంప్లాయీ సెలక్షన్ ఎలా తీసుకుంటున్నాం, ఎంప్లాయీ డెవలప్మెంట్ ఎలా తీసుకుంటున్నాం, ఎంప్లాయీ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఎలా తీసుకుంటున్నాం, ఎంప్లాయీ రిటైర్మెంట్స్, ఇవన్నీ ఏంటంటే ఎంప్లాయీకి రిలేటెడ్ ఇష్యూస్. Hope you understood. If they have asked what are the functions of information system, information system ante enti, business activities are grouped around various functions. అంటే బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఏం ఫంక్షన్స్ జరగాలి, ప్రొడక్షన్ జరగాలి, మార్కెటింగ్ జరగాలి, ఫైనాన్సింగ్ జరగాలి, పర్సనల్ జరగాలి. సో ప్రొడక్షన్ అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి, మార్కెటింగ్ అంటే ఎలాంటి ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి, ఫైనాన్స్ అంటే ఎలాంటి ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి, పర్సనల్ అంటే ఎలాంటివి ఉంటాయి. నోట్ డౌన్ దీస్ హెడ్డింగ్స్. ఈ హెడ్డింగ్స్ నోట్ చేసుకుని ఇవి రఫ్లో నోట్ చేసుకుని పెట్టుకోండి. ఇన్ జనరల్గా వాడు ఏమైనా ఫంక్షన్స్ అని అడిగినప్పుడు రాయడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఇవి మీరు జనరల్గానే రాయొచ్చు. ఎందుకని ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ అకార్డింగ్ టు దిస్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ లాస్ట్ ఇయర్ మెఫా ఇట్ సెల్ఫ్. ఆర్ టేక్ ఏ స్క్రీన్ షాట్. మన బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ అన్నిటిని ఈ ఫంక్షన్స్ లాగా మనం గ్రూపింగ్ చేసాము. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాక్టివిటీ అండర్గాన్ సమ్ సెట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ అనమాట. అంటే ప్రతి యాక్టివిటీలో మళ్ళీ సెట్ అయిన ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. ప్రొడక్షన్కి వచ్చేసరికి ఈ సెట్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ని పెర్ఫామ్ చేయాలి, మార్కెటింగ్ వచ్చేసరికి ఈ ఫంక్షన్స్ని పెర్ఫామ్ చేయాలి, లైక్ దట్. నెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అంటే ఏం చెప్పాము. ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్, సాఫ్ట్వేర్, పీపుల్ అండ్ నెట్వర్కింగ్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టంలో మనకి 4 మేజర్ రిసోర్సెస్ ఉంటాయి. ఏంటివి అవి? హార్డ్వేరు, సాఫ్ట్వేరు, పీపుల్ అండ్ డేటా. ఓకేనా. సో హార్డ్వేర్ అంటే ఇట్ ఇన్క్లూడ్స్ ఆల్ ద ఫిజికల్ డివైజెస్. యు నో ఆల్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫిజికల్ డివైజెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హార్డ్వేర్. సాఫ్ట్వేర్ బిట్స్ ఇట్ ఇన్క్లూడ్స్ ఆల్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాసెసింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. అంటే మనం ఒక పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ని యూజ్ చేస్తున్నామంటే మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ని అది ప్రాసెసింగ్ చేసేలాగా ఉండాలి. సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని ప్రాసెసింగ్ చేసే దాన్ని మనం సాఫ్ట్వేర్ అంటాము. పీపుల్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్. అంటే ఈ యాక్టివిటీస్ అన్నింటిని పర్ఫామ్ చేయడానికి సమ్ యూజర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. సో పీపుల్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్. దీస్ పీపుల్ రిసోర్సెస్ ఇంక్లూడ్ స్పెషలిస్ట్ అండ్ యూజర్స్. సో మనం ప్రాసెసింగ్ చేయడానికి కొన్నిసార్లు అంటే ఏ డేటాని అనాలిజ్ చేయడానికి ఏ టైప్ ఆఫ్ అల్గోరిథమ్స్ యూజ్ చేయాలి, ఎలా అనాలిజ్ చేయాలి, రిజల్ట్స్ ఎలా తీసుకురావాలి, విజువలైజేషన్ ఎలా తీసుకురావాలి. సమ్టైమ్స్ దీస్ స్పెషలిస్ట్ పీపుల్స్ ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ డూయింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ అనమాట. డేటా. So data is more than the raw material of information systems. So the concepts of data source we are using for maintaining these information systems anamata. Next, what are the types of information? So simple ga 2 marks lo types of information ante em rayali? Strategic information, tactical information, operational information. మనకి ఒక మేనేజ్మెంట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ టైప్స్ అన్నా, టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నా ఇవి 3 అవుతాయి. టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్, మిడిల్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్, బాటమ్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్. సో స్ట్రాటజిక్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ బై ద మేనేజర్స్ అట్ ద స్ట్రాటజిక్ లెవెల్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఫర్ ద ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రాటజీ. అంటే ఒక ఆర్గనైజేషనల్ యాక్టివిటీస్ ఎలా జరగాలి, ఆర్గనైజేషనల్ స్ట్రాటజీ డెవలప్మెంట్లో మనం తీసుకునే ప్లానింగ్ని, ఇన్ఫర్మేషన్ని యూజ్ చేసే ఇన్ఫర్మేషన్ని స్ట్రాటజిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటారు. ఇప్పుడు మన కాలేజ్ తీసుకుంటే మేనేజ్మెంట్ పీపుల్ ఆర్ ఎట్ ద స్ట్రాటజిక్ లెవెల్. అంటే ఒక కాలేజీకి ఏ టైప్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ని తీసుకురావాలి, కాలేజీకి ఏ టైప్ ఆఫ్ న్యూ డిపార్ట్మెంట్ని తీసుకురావాలి, కాలేజెస్కి న్యూ టెక్నాలజీస్, ఏ న్యూ టెక్నాలజీస్ని తీసుకురావాలి, అవన్నీ ఆ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రాటజిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకుని మనకి ఇస్తారనమాట. టాక్టికల్,
Information in this category is used in the short term planning and is use of management control level. అంటే ఒక షార్ట్ టర్మ్ ప్లానింగ్ లో మనం పర్టికులర్ యాక్టివిటీస్ ని మనం కంప్లీట్ చేయాలి. సో అండర్ ద మేనేజ్మెంట్ కంట్రోల్ మనం ఒక షార్ట్ టర్మ్ ప్రాజెక్ట్ ఏదో మనకి ఇచ్చారు, ఆ ప్రాజెక్ట్ ని ఎలా మనం కంప్లీట్ చేసి చూపించాలి అనేది టాక్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నమాట. ఓకేనా. సో ఆపరేషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ తీసుకురావాల్సింది వీళ్ళు, తీసుకొచ్చిన ప్రాజెక్ట్ ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేసి మనం దాన్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి, ఎలాగా ప్లానింగ్ చేసుకోవాలి అనేది టాక్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్. Operational, so what are the activities are done in that. So it applies to short periods which may vary from hours to few days. అంటే బిజినెస్ యాక్టివిటీస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మెషిన్ మీద ఒక ప్రొడక్షన్ చేయాలనుకోండి, ఈ మెషిన్ మీద ఈ రోజు ఈ యాక్టివిటీస్ జరగాలి అనేది ఆపరేషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నమాట. దట్ విల్ బి డన్ బై దట్ పీపుల్ హూ ఆర్ మానిటరింగ్ దోస్ మెషిన్స్ అన్నమాట. అంటే ఫోర్ మ్యాన్స్ అలాంటి వాళ్ళు ఈ ఆపరేషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చూస్తారు. నెక్స్ట్ డిస్కస్ అబౌట్ ద నీడ్స్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్. ఓకే, సో ఎందుకు ఇన్ఫర్మేషన్ని మనకి కావాలి అనుకుంటున్నాం, వాట్ ఈస్ ద నీడ్ అంటే టు మీట్ ద గ్లోబల్ ఛాలెంజెస్, క్యాప్చరింగ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ ద మార్కెట్ ప్లేస్. అంటే మనం గ్లోబల్ ఛాలెంజెస్ని మీట్ అవ్వడానికి, మనకి మార్కెట్లో అంటే టుడేస్ మార్కెట్ వరల్డ్లో మనము మన ఆపర్చునిటీస్ని క్యాప్చర్ చేసుకోవడానికి, సపోర్టింగ్ కార్పొరేట్ స్ట్రాటజీ అంటే మన కార్పొరేట్ స్ట్రాటజీని మనం సపోర్ట్ చేసుకోవడానికి, లింకింగ్ డిపార్ట్మెంట్స్ హూజ్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. అంటే మన ఆర్గనైజేషన్లో డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, బట్ వాళ్ళ ఫంక్షన్స్ డిఫరెంట్ అయినా కానీ కొన్నిసార్లు దే రీడ్ ద డేటా విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ బై ద అనదర్ డిపార్ట్మెంట్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లింక్ ద డిపార్ట్మెంట్స్ వీ రిక్వైర్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎన్హాన్స్ యువర్ వర్కర్ ప్రొడక్టివిటీ, మీ వర్కర్ ప్రొడక్టివిటీని ఎన్హాన్స్ చేసుకోవడానికి, క్వాలిటీ ఆఫ్ ద గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి వీ రిక్వైర్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అన్నమాట. ఓకేనా. సో క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ఆల్రెడీ మీకు ఇందాక చెప్పాను, టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్. ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి, మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్. యువర్ ఎంఐ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద టైప్ ఆఫ్ యువర్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్స్. మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద టైప్ ఆఫ్ ద యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్. సో టీపీఎస్, డెసిషన్ సపోర్ట్ సిస్టమ్స్, ఎగ్జిక్యూటివ్ సపోర్ట్ సిస్టమ్స్, ఆఫ్లైన్ ఆటోమేషన్ సిస్టమ్స్, బిజినెస్ ఎక్స్పర్ట్ సిస్టమ్స్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్లో బిఐస్ చూసాం మనము. ఇవే కాకుండా మీకు ఈఆర్పిస్ చెప్పాను, సిఆర్ఎం చెప్పాను. అంటే ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క వేలో కొన్ని టైప్స్ ఇస్తున్నాడు, ఇంకా చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి. మనం ఆల్రెడీ ఇందాక మనం నేర్చుకున్న దానిలో ఈఆర్పి సిస్టమ్స్ ఏంటి, వాటి యొక్క అడ్వాంటేజెస్ చూసాము, ఎంఐఎస్ ఎందుకు కావాలో చూసాము. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏం చూసాము, బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ సిస్టమ్స్ ఎలా కావాలో చూసాము, దట్ ఈస్ బిజినెస్ ఎక్స్పర్ట్ సిస్టమ్. సో టీపీఎస్ పర్పస్ ఏంటో చూద్దాం, ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్. So it represents the automation of the fundamental routine process used to support business operations. అంటే మన బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ ఆటోమేషన్ లో జరగాలి అంటే మన రొటీన్ ప్రాసెసెస్ ఉంటాయి బిజినెస్ ని సపోర్ట్ చేసేవి. ఆ రొటీన్ ప్రాసెస్ కానీ ఫండమెంటల్ యాక్టివిటీస్ కానీ అవి ఆటోమేషన్ లో జరగాలి. మాన్యువల్ ఎంట్రీస్ లేకపోతే మాన్యువల్ క్యాలిక్యులేషన్స్, కంప్యూటేషన్స్ ఉంటాయి కొన్నిసార్లు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సేల్స్ చేశారనుకోండి, ఇదివరకు ఏంటి సేల్స్ అనేది ప్రతిదీ మీరు మాన్యువల్గా ఎంట్రీ చేస్తూ ఉంటారు. ఒక డే అయిపోయిన తర్వాత ఈరోజు ఎంత సేల్స్ జరిగింది, ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది, అంతా మాన్యువల్గా జరిగేది. అలా జరగకుండా ఫండమెంటల్ రొటీన్ ప్రాసెస్ అనేవి మనం ఏం చేయొచ్చు, ఆ బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ని ఆటోమేషన్ చేసుకోవాలి. సో ఇట్ డస్ నాట్ ప్రొవైడ్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద యూజర్ ఫర్ హిస్ డెసిషన్ మేకింగ్. సో ఇదేంటి, ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ఎనీ డెసిషన్ మేకింగ్ ప్రాసెస్లో మనకేమీ జరగదు అనమాట. ప్రీవియస్లీ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెస్ వాజ్ నోన్ యాజ్, ఇది వరకు టీపీఎస్ సిస్టమ్స్ ని ఎంఐఎస్ అనేవారు అనమాట. సో ప్రైరర్ టు కంప్యూటర్స్ డేటా ప్రాసెసింగ్ వాజ్ పెర్ఫార్మ్డ్ మాన్యువల్లీ విత్ సమ్ మెషిన్స్ అనమాట. అంటే వీఆర్ టేకింగ్ సమ్ ఇన్పుట్ డేటా, వీఆర్ ప్రాసెసింగ్ ద డేటా అండ్ వీఆర్ గెటింగ్ ద డేటా విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అవుట్పుట్ అనమాట. సో ఎంఐఎస్. సో ఎంఐఎస్ ఈజ్ అ సిస్టమ్ విచ్ ప్రాసెస్ ద డేటా అండ్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ ఇన్ఫర్మేషన్. సో మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ మనం ఎప్పుడైతే యూజ్ చేస్తున్నామో వీఆర్ ప్రాసెసింగ్ ద డేటా అండ్ వీఆర్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ ద ఇన్ఫర్మేషన్. సో మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ఎలా యూజ్ చేస్తుంది, ఇట్ యూజెస్ టీపీసీ ఫర్ ఇట్స్ డేటా ఇన్పుట్స్. అంటే డేటాను ఆటోమేషన్ ప్రాసెస్లో తీసుకోవడానికి టీపీఎస్ని యూజ్ చేస్తుంది అనమాట. సో ద ఇన్ఫర్మేషన్ జనరేటెడ్ బై దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ మే బి యూజ్డ్ ఫర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్కి, స్ట్రాటజిక్ అండ్ లాంగ్ రేంజ్ ప్లానింగ్లో,
షార్ట్ రేంజ్ ప్లానింగ్ లోను, మేనేజ్మెంట్ కంట్రోల్ పర్పసెస్ లోను, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ పర్పసెస్ లోను ఉపయోగపడుతుంది. ఎలా ఉపయోగపడుతుంది, ఎలాంటి బిజినెస్ ఫంక్షనల్ ఏరియాస్లో ఉపయోగపడుతుంది అంటే మార్కెటింగ్ ఏరియాలో ఉపయోగపడుతుంది, ప్రొడక్షన్లో ఉపయోగపడుతుంది, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది, ఫైనాన్స్ వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది, అకౌంటింగ్ వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది. సో టీపీస్ని యూజ్ చేసుకుని మనం డేటాని ఆటోమేషన్ ప్రాసెస్లో ఎంట్రీ అనేది చేస్తున్నాం. ఆ డేటాను మనం ఇన్పుట్ కింద తీసుకొచ్చి ప్రాసెసింగ్ చేస్తున్నాం. ప్రాసెసింగ్ చేసిన దాన్ని అవుట్పుట్ ఇస్తున్నాం. అవుట్పుట్ నుంచి వచ్చేదే మనకి ఏమవుతుంది, ఇన్ఫర్మేషన్ అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్, decision support system. In the next unit we are going to discuss about this decision support system only. So decision support system is an information system. It is a type of information system. So what is that? The meaning itself, it is saying decision support system అంటే డెసిషన్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ని మనం యూజ్ చేస్తున్నాము అంటే మన డేటా నుంచే మనం డెసిషన్స్ అనేది ప్రిడిక్ట్ చేయడానికి కుదురుతుంది అని. సో దట్ అసిస్టింగ్ డెసిషన్ మేకింగ్ అంటే మన దగ్గర ఉన్న డేటా నుంచి డెసిషన్ మేకింగ్ చేసుకోవడానికి డెసిషన్ సపోర్ట్ సిస్టమ్స్ అనేవి మనకి హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి. So they are designed primarily to serve the management control level and strategic planning level managers. అంటే మనకి సెకండ్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది కదా, అంటే టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్, మిడిల్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్లో మనం సర్టైన్ యాక్టివిటీస్ అనేవి చేస్తాము. ఈ యాక్టివిటీస్ వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేసే విధంగా మనకి డెసిషన్ సపోర్టింగ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయన్నమాట. సో అవి ఎవరికి ఉపయోగపడతాయి, డెసిషన్ సపోర్ట్ సిస్టమ్స్ అనేవి మిడిల్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్కి, టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్. మిడిల్ లెవెల్ వాళ్ళేమో టాక్టికల్ డెసిషన్స్ తీసుకుంటారు, టాప్ లెవెల్ వాళ్ళు ఏం తీసుకుంటారు, స్ట్రాటజిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు. సో వీళ్ళకి రిలేటెడ్ లో ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా అనేది కావాలి, ఎలాంటి ప్లానింగ్ అనేది కావాలి, వాళ్ళకి కావాల్సిన డెసిషన్ సపోర్టింగ్ కి డేటా అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో ద డేటా ఇన్ ద డేటాబేస్ ఇస్ టిపికల్ ఇన్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ మాస్టర్ ఫైల్స్ లో ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇంటర్నల్ డేటా అనేది ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ వీఆర్ కలెక్టింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద ఎక్స్టర్నల్ సోర్సెస్. సో వీఆర్ టేకింగ్ ద డేటాబేస్, వీఆర్ మోడలింగ్ ద డేటాబేస్, user is going to interface the systems anamata. So in that way the decision support systems are helpful. Next, executive support system. So this is an extension of management information system and which is a special kind of DSS. అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ అనేది MIS కి ఎక్స్టెన్షన్ లో వర్క్ అవుతుంది అండ్ స్పెషల్ కైండ్ ఆఫ్ DSS అనమాట. సో ESS is specially tailored for the use of chief executive of an organization to support his decision making. అంటే ఇంకా ఆర్గనైజేషన్ లో చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కి డెసిషన్ మేకింగ్ లో ఎగ్జిక్యూటివ్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా. సో టు క్యాటర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ నీడ్స్ ఆఫ్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్లానింగ్ ఇన్ ద వ్యూ ఓన్లీ రిక్వైర్మెంట్స్ బట్ ఆల్సో టేకింగ్ ఇన్ టు అకౌంట్ హిజ్ పర్సనాలిటీ అండ్ ద స్టైల్ ఆఫ్ ఫంక్షనింగ్. అంటే ఎలా ఫంక్షనింగ్ అవుతుంది ఏంటి అనేది కూడా అనాలిసిస్ చేయడానికి కూడా యూజ్ అవుతుంది. సో విత్ దిస్ ఐఎమ్ కన్క్లూడింగ్ ద టైప్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్. ఈ రోజు క్లాస్లో, ఇన్ టుడేస్ క్లాస్ ఐ హ్యావ్ gone very basic definitions and the types and functions and the role of information systems. So what is meant by information system, what is the role of information system, what are the functions of information system, what is meant by management information system, what are the types of information system. ఇలా మీకు 2 మార్క్స్లో కానీ 7 మార్క్స్లో కానీ బేసిక్ లెవెల్లో ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ గురించి కానీ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ గురించి కానీ ఏది ఇచ్చినా మీరు రాయగలగాలి. బికాస్ I have taken the concepts in 2 different ways and I have explained. ఓకేనా. మీకు 2 రకాలుగా నేను క్లీన్గా క్వశ్చన్ వైజ్లోనూ తీసుకుని చెప్పాను, మ్యాటర్గా ఒక PDF లాగా తీసుకుని మీకు 2 వేస్లో మీకు వివరంగా చెప్పాను. సో మీకు ఫంక్షన్స్ ఇచ్చిన, టైప్స్ ఇచ్చిన, అసలు ప్రాసెస్ ఏంటి అని అడిగిన బేసిక్ క్వశ్చన్స్ రాయగలిగేలాగా ఉండాలి. హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ రెస్పాండ్ టు మీ. ఈ రోజు చెప్పిన బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మై సబ్జెక్ట్ అర్థమైందండి? yes ma'am. థ్యాంక్ యూ. సో జస్ట్ మనం ఏం నేర్చుకున్నాం ఇవాళ, ఫంక్షన్స్ ఏంటి, టైప్స్ ఏంటి, అసలు రోల్ ఏముంటుంది ఆర్గనైజేషన్కి, బెనిఫిట్స్ ఏంటి, అప్లికేషన్స్ ఏంటి, అలా బేసిక్ లెవెల్ వరకే చూసాము. నెక్స్ట్ టాపిక్స్లోకి రేపటి క్లాస్లో యూనిట్ 1లో నెక్స్ట్ లెవెల్లోకి వెళ్దాం అనమాట. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్.